प्रभु जीशु ख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम प्रभु दास भाव में मुझे आंतरिक शुभेच्छा और अभिनंदन जनाए। प्रभु आम प्रत्येक को सुंदर अवकाश देते पुणी थे वाक्य शुणा निमंते से प्रभु को धन्यवाद दिए। आज आम जो प्रसंग में प्रभु वाक्य ध्यान करवा से प्रसंगटी है निजपाई निजे दायी। प्रसंगटी है निजपाई निजे दायी। अनेक थर आम परिस्थिति को दोषारोप कर समस्या हेले रोग आसिले विफलता आसिले आमानकर कर्म रे किसी समस्या देखा देले सीधा सड़क आम बेले बेले प्रभु को दोषारोप करिथाउ बा अन्य मान को दोषारोप करी आम खुशी जीवाई चेष्टा करिथाउ। आमे जे परिस्थिति पाई निजे दायी अटू ताहा भावी न थाउ बा ग्रहण करबा पाई मध्ये में प्रस्तुत न थाउ। आज बाइबल केतोटी विषय देखिबा से पदगुड़ी को ध्यान कले आप जानीपर जे आम जीवन में अनेक विषय घटे से आउ किए दायी न था आम निजे ही दायी अटी था। से विषय गुड़िक निमंते आम निजे ही दायी अटू। प्रिय भाई भौणी माने प्रभु आमान को साहाय्य करंतु। आज प्रभु को वाक्य आम ध्यान करने जा आसतु पढ़ा जिहिजिकल तार 18 पर्व 20 पद। एठार प्रकार लिखा जाए जो प्राणी पाप करे से ही मरिबो। पुत्र पितार अधर्मर भार बहिबो नाही कि पिता पुत्रर अधर्मर भार बहिबो नाही। धार्मिकर धार्मिकता ताहारी उपरे वर्तिबो और दुष्टर दुष्टता ताहारी उपरे वर्तिबो। एठारे बाइबल स्पष्ट भाव में कहे जो प्राणी पाप करे से प्राणी मरिबो। पुत्रर पाप पिता बहिबो नाही बा पितार पाप पुत्र बहिबो नाही। जे पाप करे से दंडित हम। कारण बाइबल परमेश्वर स्पष्टवादी परमेश्वर अटंती। से कहवाई चाहती तुम पाप सकाशे तुम्हें दायी अट, तुम भूल सकाशे तुम्हें दायी अट आ तुम्हें कहारी को दोषारोप कर नहीं। प्रिय भाई भौणी मैंने अनेक थर आम जीवन में गुड़े विषय घटे आम से निमंत अन्य मान को दोषारोप करें। आम आदि पुस्तक देखा आदि पुस्तक तार 2 अध्याय तार 16 और 17 पद एटा लिखा जाए सदाप्रभु परमेश्वर से मनुष्य को आज्ञा दे कहले तुम्हें उद्यान समस्त वृक्षर फल स्वच्छंद भोजन करिपारो मात्र सद सद ज्ञानदायक वृक्षर फल भोजन करिबो नाही जेहेतु जो दिन ता खाइबो से दिन नितांत मरिबो। ए स्थान रे प्रभु स्पष्ट भाव में कहउचंती प्रभु समान को निमंते अनेक वृक्ष रखिले तुम पसंद रे तुम्हें खाई पारिबो से गुडाक तुम उपभोग करि पारिबो किंतु गोटे पर्टिकुलर वृक्ष विषय कहिले तुम्हें ताहा भोजन करिबो नाही। जो दिन तुम्हें भोजन करिबो से दिन तुम नितांत मरिबो। एदन उद्यान विताड़ित होगा पछरे से निजे दायी अटंती किंतु साधारणतः मनुष्य निजर भूल निजे मानि नेबा पई नास्ति करिथाय से ग्रहण करिबा पई प्रस्तुत मध्य न थाए। ए प्रकार परिस्थिति समान जीवन में मध्य देखा जाइथिला। तो आप देखिए आदि पुस्तक तार 3 अध्याय तार 11 पद रु 13 पद पर्यंत ए स्थान लिखा जाए से कहले तुम्हें उलंग अछ यह किए तुमको जणाइला आमे जो वृक्षर फल खाइबा को निषेध करिथिलु ताहा कि तुम्हें खाइअछ। आदम कहले तुम्हें जो स्त्री की मोहर संगीन हेबाकू देइअछ से मते से वृक्षर फल देले तहिने मु खाइली। से सदा प्रभु परमेश्वर नारी की कहले ए की कल। नारी कहले सर्प मते भुलाइला तहिने मु खाइली। इस तरह आम देखू जे जड़े आउ जन को ऊपर दोषारोप करुछंती। प्रिय भाई भौणी माने अनेक थर आम अन्य मान दोषारोप करिथाउ आउ खसी जीवा पई चेष्टा मध्य करिथाउ किंतु बाइबल रो पद्धति ए प्रकार अटे जे निजर भूल पाई निजे दायी अटू। आम निज भूल सकाशे आम अन्य को दायी करि परिबा नाही। जे पाप करे से तार परिणाम भोगिबा को पड़िबो। तो आप देखिए आदि पुस्तक 6 पर्व तार 12 पद आ 13 पद स्थान लिखा जाए पुणी परमेश्वर पृथ्वी दृष्टिपात कर देखिले जे ताहा भ्रष्ट होई अछि जेहेतु पृथ्वीस्थ समस्त प्राणी भ्रष्टाचारी होई अछंती। तो परमेश्वर नोह को कहले आंभ गचर
समुदाय प्राणी अंतिम काल उपस्थित है जेहेतु से द्वारा पृथ्वी दैरात्म परिपूर्ण होइछि पुणी देख आम पृथ्वी सहित से विनष्ट करवा ए स्थान रे परमेश्वर पृथ्वी को विनष्ट ये करुँचे पृथ्वी निवासी समस्ते पापरे मंदतारे परिपूर्ण अटंती भ्रष्ट अटंती से दैरात्म परिपूर्ण अटंती किंतु सही पृथ्वी रे जड़े व्यक्ति न से परमेश्वर सहित गमनागमन करुँच परमेश्वर तांको विनष्ट करूना कारण परमेश्वर धार्मिक को दुष्ट सहित मिसेकी दंड देवे नहीं परमेश्वर पृथक करिवे कारण जे जहा करिवो से ता भोगिबो न पवित्र जीवन काटिले प्रभु तांको रक्षा कले अन्य माने परमेश्वर को विरुद्धाचरण कले से माने दंडित हेले प्रिय भाई भौणी माने प्रभु मान को साहाय्य करंतु आमे निजे ही दायी अटू आमे जहा करू आमे अन्य कहा उपरे दोषारोप करि परिबा नहीं जदि आप देखिए आदि पुस्तक तार 19 अध्याय तार 13 पद एठा लिखा जाए जेहेतु आम्भे माने स्थान उच्छिन्न करिबा परमेश्वर को छामुरे ए नगर विरुद्ध रे महाक्रंदन उठी अछि एणु परमेश्वर ए नगर उच्छिन्न करिबा पाए आम्भ मान को पठाई अछंती इस तरह में स्पष्ट भाव देखू जे परमेश्वर सदम हमरा को नष्ट करने पछरे परमेश्वर कौन योजना नथिला किंतु सेठिकार लोक माने सेठिकार निवासी माने से माने एते पाप कले जे ता से मान को निमंते दंडर कारण हैला प्रिय भाई भौणी माने प्रभु मान को साहाय्य करंतु आमे जहा करू तार परिणाम हमको भोगिबा को पड़िबो अनेक थर में भावी थाउ नाही किछि हबो नाही किंतु बाइबल परमेश्वर धार्मिक परमेश्वर अटंती आज मध्य प्रिय भाई भौणी माने आपण सम्मुख रे प्रभु रखी तुम्हें जहां बाछिब तुम्हें बाछि पारिबो आपण जहां करिवे आपण से दायी हेबे हुए तो दंड विलंब ही पारे हुए तो विलंब रे प्रभु को क्रोध प्रकाशित हुए तो तार परिणाम आपण डेरी रे भोगी पारंती किंतु निश्चय तार परिणाम भोगिबा को पड़िबो जदि आपण देखिबे द्वितीय विवरण तार 30 अध्याय 15 पद एटा लिखा जाए देख आज मु तुम सम्मुख रे जीवन और मंगल पुणी मरण और मंगल रखिली परमेश्वर मनुष्य सम्मुख रे जीवन एवं मरण मंगल और अमंगल रखिछंती जदि आपण तले पढ़िबे जानि परिबे तळ अंश गुड़िक जे प्रभु कहउछन तुम्हें जहां बाछिब तुम्हें बाछ तुम्हें जदि जीवन बाछिब तुम पाई जीवन रही तुम्हें जदि मरण बाछिब तुम पाई मरण अछि तुम्हें जदि मंगल बाछिब तुम पाई मंगल अछि तुम्हें जदि अमंगल बाछिब तुम पाई अमंगल अछि तुम्हें जहां बाछिब ताहा तुम प्रति घटिब प्रिय भाई भौणी माने प्रभु मान को साहाय्य करंतु आपण अमंगल बाछि मंगल भोगी पारिबे नहीं आपण पाप करी गोटे धार्मिक लोकर आशीर्वाद पाई पारिबे नहीं कारण बाइबल परमेश्वर न्याय विचारकारी परमेश्वर अटंती मनुष्य जहा करिबो ताहा ताकू भोगिबा को पड़िबो जदि आपण देखिबे गलातिया 6 अध्याय तार 7 पद एवं 8 पद एटा लिखा जाए भ्रांत न हुओ ईश्वर विद्रूपर पात्र नुहंती कारण मनुष्य जहा बुणे ताहा ही काटिबो तेणु जे अपना शरीर उद्देश्य बुणे से शरीर उद्देश्य क्षणीय शस्य काटिबो किंतु जे आत्मा को उद्देश्य बुणे से आत्मा ठारू उत्पन्न अनंत जीवन रूप शस्य काटिबो प्रिय भाई भौणी माने लिखा जाउछि जे मनुष्य जहा बुणे ताहा ही काटिबो कारण ईश्वर विद्रूपर पात्र नुहंती आपण जहा करिवे आपण सेइत पई दायी हेबे प्रिय भाई भौणी माने प्रभु आमान को साहाय्य करंतु आज दिन यह बुझीबा पाए आवन अनेक थोड़ा बुझी पारि न थाउ ईश्वर विद्रूपर पात्र नुहंती मनुष्य जहा करिवो सेइत पई से निजे दायी हबो से जहा कहूछि से जहा करूछि से जहा खाऊछि तार जीवन जे प्रकार काटुछि
ସେଇଥି ନିମନ୍ତେ ତାକୁ ତାର ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ। ଆଜି ହୁଏତ ଲୋକମାନେ ତାହା ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ଭାବୁଛନ୍ତି କିଏ କଣ କରିଦେବ, ମୋର ପଇସା ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି, ମୋର ଜୀବନ ମୁଁ ବଞ୍ଚୁଛି, ମତେ ଯେ ପ୍ରକାର ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ସେ ପ୍ରକାର କରିବି। କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ କୁହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆପଣ ଯାହା କରିବେ ତାହା ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା ବୁଣେ ତାହା ହିଁ କାଟିବ। ଈଶ୍ୱର ବିଦ୍ରୂପର ପାତ୍ର ନୁହନ୍ତି। ଆଦମ ହବା ଯାହା କଲେ ତାହା ସେମାନେ ଭୋଗିଲେ। ନୋହଙ୍କ ସମୟ ଲୋକମାନେ ଯାହା କଲେ ତାହା ଭୋଗିଲେ। ଲୋଟଙ୍କ ସମୟ ଲୋକମାନେ ଯାହା କଲେ ସେମାନେ ଭୋଗିଲେ। ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା ବୁଣେ ତାହା ହିଁ କାଟିବ। ବାଇବଲର ପରମେଶ୍ୱର କୁହନ୍ତି, ଏପରିକି ଆମମାନଙ୍କର କଥା ମଧ୍ୟ ଦିନେ ବିଚାରିତ ହବ। ଆମର କଥା ଆମେ ଭାବିଥାଉ ଏଟା ତ କଥା, ତ କହିଲେ ସରିଲା। ବାଇବଲ ସେମିତି କୁହେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ମାଥ୍ୟୁ ତାର 12 ପର୍ବ 36 ଆଉ 37 ପଦ, ଏଟା ଲେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଯେକୌଣସି ଅସାର କଥା କହନ୍ତି ବିଚାର ଦିନରେ ସେମାନେ ସେଥିର ଉତ୍ତର ଦେବେ। ତେଣୁ ତୁମ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଓ ତୁମ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଦୋଷୀ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଏ ସ୍ଥାନ ଲେଖାଯାଏ ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା କହୁଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଦିନେ ବିଚାରରେ ଆସିବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଯାହା ବି କହିଦଉଛୁ ଆଉ ଭାବୁଛୁ ମୋ କଥା ହୁଏତ ବିଚାରରେ ଆସିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାଇବଲର ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟର କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଚାର ଆଣନ୍ତି। କହିଦେଲେ ସରିଯିବ ନାହିଁ, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା କହିବ ସେଥିରେ ସେ ଦାୟୀ ମଧ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଆଉ ତାର କର୍ମ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ବିଚାରିତ ହବ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 2 ପର୍ବ ତାର 23 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ତାହାର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ବିନାଶ କରିବୁ। ସେଥିରେ ଆମ୍ଭେ ଯେ ମର୍ମ ଓ ହୃଦୟର ପରୀକ୍ଷକ, ପୁଣି ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣକୁ ଆପଣା ଆପଣା କର୍ମାନୁସାରେ ଫଳଦାତା ଏହା ମଣ୍ଡଳୀଗଣ ଜାଣିବେ। ଏଟା ଲେଖାଯାଉଛି ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ମର୍ମ ହୃଦୟର ପରୀକ୍ଷକ ଅଟନ୍ତି। ସେ କଣ କରନ୍ତି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣକୁ ତାର କର୍ମାନୁସାରେ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ମୋର କର୍ମ ମୋର ଅନୁଭୂତି ହେବ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁ କର୍ମ କରି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦାୟୀ ହେବ। ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା କହିଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦାୟୀ ହେବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସଜାଡ଼ି ନେବା ଦରକାର, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା କରିବ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦାୟୀ ହେଇକି ରହିବ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆଜି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଯାହା ବି କରୁ, ଯାହା ବି କହୁ ବା ଦୁନିଆରେ ଆମେ ଯାହା କରୁଛୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତ ଦାୟୀ ହେବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆପଣ ଖସି ପାରିବେ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା କରୁଛି ସେଥି ନିମନ୍ତେ ତାହାକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସଚେତନ କରାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ପୁଅରେ ଝିଅରେ ତୁମେ ଯାହା କହୁଛ, ତୁମେ ଯାହା କରୁଛ ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଦିନେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବା ପାଇଁ ପଡିବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଅପମାନିତ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁଛି। ତ ଦେଖିବେ ଉପଦେଶକ ତାର 11 ପର୍ବ 9 ପଦ, ଉପଦେଶକ 11 ପର୍ବ 9 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ହେ ଯୁବାଲୋକ, ତୁମେ ଆପଣା ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆନନ୍ଦ କର, ଯୌବନ କାଳରେ ତୁମର ଚିତ୍ତ ତୁମକୁ ହୃଷ୍ଟ କରୁ। ପୁଣି ଆପଣା ମନର ଗତିରେ ଓ ଚକ୍ଷୁର ଦର୍ଶନରେ ଚାଲ। ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଏସବୁ ବିଷୟ ଧରି ତୁମକୁ ବିଚାରରେ ଆଣିବେ, ଏହା ତୁମେ ଜ୍ଞାତ ହୁଅ। ଯୁବାଲୋକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାଇବଲର ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଏହା କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ହୁଏତ ଯୌବନ କାଳରେ ତୁମକୁ ଯାହା ଆନନ୍ଦିତ କରେ ତାହା ତୁମେ କରିପାର। ଯୌବନ କାଳରେ ତୁମ ଚିତ୍ତ ତୁମକୁ ଯାହା କଲେ ହୃଷ୍ଟ ହୁଏ ତାହା ତୁମେ କରିପାର। ମନର ଗତିରେ ଚକ୍ଷୁର ଦର୍ଶନ ଚାଲିପାର। ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଏସବୁ ବିଷୟ ଧରି ତୁମକୁ ବିଚାର ଆଣିବେ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯୁବାବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ଯାହା ବି କରିଥିବେ ତା ଦିନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ତାର ହିସାବ ନେବେ, ପରମେଶ୍ୱର ତାର ବିଚାର କରିବେ। ଆଜି ଯୁବାମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କିଏ ଦେଖୁଛି, କିଏ କଣ କରି ପକେଇବ, ମୋର କିଏ କଣ କ୍ଷତି କରିପାରିବ। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ କେହି ନାହିଁ, କାହାର ତାକତ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାଇବଲର ପରମେଶ୍ୱର ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଯେ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଦିନେ ଆପଣଙ୍କର ହିସାବ ନେବେ, କାରଣ ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ହେଇକି ରହିବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, କେବଳ ଯୁବାମାନେ ନୁହନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଉପଦେଶକ 12 ପର୍ବ ତାର 14 ପଦ ଲେଖାଯାଉଛି, ଯେହେତୁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ, ପୁଣି ଭଲ କି ମନ୍ଦ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ
विचार आनिबे। मनुष्य जहाँ करुछि भल हो बा मंद हो से सबुर विचार दिने करिवे। मनुष्य से दायी हबो। जदि भल कार्य करि से पुरस्कृत निश्चित भाବରେ हबो। जदि से भूल कार्य करिछि, असत कार्य करिछि, असाधु कार्य करिछि, मंद कार्य लिप्त रहिछि, से दायी ही रहिबो। आ प्रभुଙ୍କ सम्मुखरे ताको हिसाब मध्य देबाक पड़िबो। प्रभु आमानक वाक्य गुड़िक बुझिबा पई साहाय्य करंतु। रोमियो 14 पर्व तार 12 पद एटा लिखा जाए, अतएव आंभ मानकर प्रत्येक जन को ईश्वर छामुरे निज निजर हिसाब देवाक हब। इस तरह में देखू जे प्रत्येक जन को ईश्वर छामुरे निज निजर हिसाब देवाक हब। से ईश्वर को माने कि न माने बड़ कथा नुहे। से तांको प्रभु बोली मानुछि कि नहीं बड़ कथा नुहे। ताको हिसाब देवाक पड़िबो। हुए तो जगत मध्य से अन्य काहाको प्रभु बोली मानुछि, हुए तो से प्रभुଙ୍କର कथा को मान्य भी करू नाही, किछि जाय आसे नाही। किंतु गोटे दिन आसीबो कोन ताको हिसाब देवाक पड़िबो। तार प्रतिटी कार्य, तार प्रतिटी कार्य, तार प्रतिटी कथा, प्रतिटी विषय तार विचारित हो। प्रिय भाई भौणी माने प्रभु आमान को साहाय्य करंतु। प्रत्येक विश्वासी माने मध्य एई कथा मने रखिबा उचित। प्रभु आमान को साहाय्य करंतु। प्रत्येक विश्वासी माने लिखा जाए 2 कोरिन्थियो 5 पर्व तार 10 पद, कारण भल हो बा मंद हो प्रत्येक जन अपना शरीर द्वारा कृत कर्मानुसारे फल पाइबा निमंते ख्रीष्टों को विचारसन छामुरे आम समस्त को प्रकाशित होबाक हब। इस तरह में देखू स्पष्ट भाव लिखा जाउछि जे प्रत्येक जन को ख्रीष्टों को विचारसन छामुरे प्रकाशित होबाक हब। एटा विश्वासी माने मन रखिबा दरकार। प्रत्येक विश्वासी जानिबा दरकार जे दिने तार विचार अछि। से जहाँ करिछि भल कार्य करिथाउ बा मंद कार्य करिथाउ ताको हिसाब देबाक पड़िबो। तार कर्मानुसार प्रभु ताको फल देबे। प्रिय भाई भौणी माने आमको दायी हेबाक पड़िबो। से दिन आपण अन्य को दोषारोप करी खसी पारिबे नाही। अन्य उपरे दोष लदी आपण निजको निर्दोष देखाई पारिबे नाही। कारण मनुष्य जहाँ बुणे ताहा ही काटिबो। प्रभु आमान को साहाय्य करंतु। आज सचेतन करैबा पई चाहंती, आज जागृत करैबा पई चाहंती, आज कहिबा पई चाहंती आमान को पुओरे झिओरे तो पाखरे समय अछि, एबे जीवन को सजाड़ी पारिबो। तो आपण देखिबे प्रकाशित वाक्य 20 पर्व तार 11 एवं 12 पद, तत्परे मु गोटे बृहत श्वेतवर्ण सिंहासन और तदुपविष्ट व्यक्ति को दर्शन कली। ताहांको सम्मुखरु पृथ्वी और आकाश मंडल पलायन कला। सेमानक निमंते आ स्थान मिलिला नहीं। पुणी मु क्षुद्र और महान समस्त मृत लोकों को सिंहासन सम्मुखरे ठिया होइतिबा देखिली। आ पुस्तक सब फिटागला। पर जीवन पुस्तक नामक आउ गोटे पुस्तक फिटागला। से पुस्तक मानकर लिखित विषय प्रमाणे मृत माने अपना अपना कर्मानुसारे। एठार में देखू 11 एवं 12 पदरे स्पष्ट भाव लिखा जाउछि जे गोटे पुस्तक फिटा जीव। आ श्वेत वर्ण सिंहासन सम्मुखरे प्रत्येक व्यक्ति को ठिया हेबाक पड़िबो। ताहा अविश्वासी मानकर विचारटे या सेमान को मध्य मन रखिबा दरकार। प्रत्येक को से विचार सिंहासन सम्मुखरे प्रकाशित हेबाक हब। आउ तार कर्मानुसारे से विचारित हब। आउ सेइथि पई से निजे दायी हिक रहिबो। से अन्य कहानी को दोषारोप करि पारिबो नाही। आज हुए तो आमे भूल करूछु आउ बर्ती जाउछु। केही ठीक कार्य करी मध्य दंडित होउछि। से भाबुछि मु ठीक कार्य कली सत, किंतु मते अपमानित हेबाक हैला। किंतु गोटे समय आसीबो प्रिय भाई भौणी माने आमे जहाँ करिछु ताहा भोगिबाक पड़िबो। मनुष्य निजे दायी ही रहिबो। सेइथ पई अनेक थर आमे
ଭୁଲ କରି ବସୁ, ଆମ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ହେଇଯାଏ, ଆମେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ, ପରିବେଶକୁ, ପରିବାରକୁ, ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କୁ ଆମେ ଦୋଷାରୋପ କରିଥାଉ। ବେଳେବେଳେ ଆମେ କହିଥାଉ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଏଇଟା କଲି, ପରିବାର ତ ମୋର ଠିକ ନାହିଁ, ମୁଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିକି ଏଗୁଡାକ କଲି, ମୁଁ ଯୋଉ ପରିବେଶରେ ବାସ କରୁଛି ସେ ପରିବେଶ ଭଲ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏସବୁ କହିକି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବାଇବେଲ କୁହେ, ଯାକୁବ ତାର 1 ପର୍ବ ତାର 14 ପଦରୁ 16 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଟା ଲେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଆପଣା କାମନା ଦ୍ୱାରା ଆକର୍ଷିତ ଓ ପ୍ରବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ପରୀକ୍ଷିତ ହୁଏ। ତାହାପରେ କାମନା ଗର୍ଭଧାରଣ କରି ପାପ ପ୍ରସବ କରେ, ପୁଣି ପାପ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜନ୍ମ ଦିଏ। ହେ ଭାଇମାନେ, ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନେ, ଭ୍ରାନ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଏ ସ୍ଥାନ ଲେଖାଯାଉଛି ମନୁଷ୍ୟ କିପରି ପାପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଆପଣା କାମନା ଦ୍ୱାରା ଆକର୍ଷିତ ହୁଏ, ପ୍ରବଞ୍ଚିତ ହୁଏ, ଆଉ ପରୀକ୍ଷିତ ହୋଇକି ସେ କଣ କରେ, ସେ ପାପରେ ପଡ଼େ। ଆଉ ସେ କାମନା ଗର୍ଭଧାରଣ କରି ପାପକୁ ପ୍ରସବ ଦିଏ, ଆଉ ତାହା ମୃତ୍ୟୁ ଆଡ଼କୁ କଢେଇ ନେଇଥାଏ। ଆମେ ଭ୍ରାନ୍ତ ହେବା ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମେ ଯାହା କରୁଛୁ, ଆମେ ଭାବି ବସିଛୁ ହୁଏତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତି ଯିବୁ। ଆଜି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଆଜି ସୁଯୋଗ ଅଛି, ଆପଣ ସେଟେଲ କରିପାରିବେ, ସମସ୍ତ ପାପକୁ କ୍ଷମା ମାଗିପାରିବେ, କରିଥିବା ଭୁଲକୁ ଆପଣ ସୁଧାରି ପାରିବେ। ଆଜି ସୁଯୋଗ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବ ଆପଣ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦାୟୀ ହିଁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଯାହା ବି ଭୁଲ କରିଛୁ, ଯାହା ବି ପାପ କରିଛୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କରିଛୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିଛୁ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଦାୟୀ ହେବା। କିନ୍ତୁ ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଯଦି ଆମେ ପାପରୁ ଫେରି ଆସିବା, ମନ୍ଦତାରୁ ଫେରି ଆସିବା, ଅବାଟରୁ ଫେରି ଆସିବା, ଅନୁତପ୍ତ ହେବା, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଦାଉଦ ନିଜେ ଅନୁତପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଗୀତ ସଂହିତା 51 ପର୍ବ ତାର 3 ପଦ ଏବଂ 4 ପଦ ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ମୁଁ ଆପଣା ଅଧର୍ମ ସ୍ୱୀକାର କରୁଅଛି ଓ ମୋ ପାପ ସର୍ବଦା ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି। ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ, କେବଳ ତୁମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରିଅଛି, ଆଉ ତୁମ୍ଭ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ମନ୍ଦ ତାହା ହିଁ କରିଅଛି। ତେଣୁ ତୁମ୍ଭେ କଥା କହିବା ବେଳେ ଧାର୍ମିକ ଓ ବିଚାର କରିବା ବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ହେବ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଦାଉଦ ତାଙ୍କର ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେ ଅନୁତପ୍ତ ହୃଦୟରେ ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ମୁଁ ଆପଣା ଅଧର୍ମ ସ୍ୱୀକାର କରୁଅଛି, ମୋ ପାପ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି, ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ, କେବଳ ତୁମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରିଅଛି, ତୁମ୍ଭ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ମନ୍ଦ ତାହା ହିଁ କରିଅଛି। ଏହା ବାସ୍ତବ ଅନୁତାପ ଅଟେ। ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱଭାବତଃ ଭୁଲ କରିପାରେ, ତା ଦେଇ ପାପ ହେଇଯାଇପାରେ, ସେ କୌଣସି ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଯଦି ସେ ଅନୁତପ୍ତ ହେବ, ସେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ସେ ଅନୁତାପ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନାହୁଁ। କାରଣ ଲୋକେ ଭାବୁଛନ୍ତି ହୁଏତ ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ମତେ କିଛି ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦାୟୀ ହେଇକି ରହି ବସେ। ଯଦି ସେ ପାପରୁ ସବୁ ଧାର ପାଇନାହିଁ, ସେ ପାପ ସେ ଗୁପ୍ତରେ ରଖିଛି, ଆଉ ଭୁଲି ବସିଛି, ତାହା ଦିନେ ବିଚାରିତ ହବ ନାହିଁ, ତାମାନେ ସେ ଭ୍ରାନ୍ତରେ ଅଛି। ଦାଉଦ ଅନୁତପ୍ତ ହେଲେ,
ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କଲେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ପିତର ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ। ଆପଣ ମାଥ୍ୟୁ 26 ପର୍ବରେ ତାହା ଦେଖିପାରିବେ। ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ। ସେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ନଥିଲେ ତାହା ସେ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ମାଥ୍ୟୁ 26 ପର୍ବ ତାର 75 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେଥିରେ କୁକୁଡ଼ା ଡାକିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ 3 ଥର ସ୍ୱୀକାର କରିବ, ଏହି ଯେଉଁ କଥା ଯୀଶୁ କହିଥିଲେ ତା ପିତରଙ୍କ ମନରେ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ସେ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ରୋଦନ କଲେ। এই ସ୍ଥାନ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ପିତର ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ନାସ୍ତି କଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା ବୋଲି କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ତତ୍ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାରିଲେ ସେ କଥାଟି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଏ କଥା କହିଥିଲେ, ସେ କଥା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ମରଣରେ ଆସିଲା, ଲେଖାଯାଉଛି ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ରୋଦନ କଲେ। ଏଇଟା ଅନୁତାପ ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ଆମେ ଆପଣା ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ି ପାରିବା। ବାଇବଲରେ ପ୍ରକାର ଅନେକ ଚରିତ୍ର ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଆଖନଙ୍କ ବିଷୟ ଦେଖିବେ, ଆଖନ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ କଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା ମନା କରିଥିଲେ ସେଇ ବିଷୟ ଆଖନ କଲେ। ଆପଣ ଝିଅର 6 ପର୍ବ ତାର 17-18 ପଦ ପଢିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ମନା କରିଥିଲେ ସେଇ କାମଟି ଆଖନ କଲେ। ପରମେଶ୍ୱର କହିଥିଲେ ସେଠୁ ତମେ କିଛି ଆଣିବ ନାହିଁ, ସେ ନଗରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ କରିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ଥାନ ଲେଖାଯାଏ, ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଝିଅର 6 ପର୍ବ ତାର 17 ଏବଂ 18 ପଦ, ଏଟା ଲେଖାଯାଉଛି ମାତ୍ର ନଗର ଓ ତନ୍ମଧ୍ୟସ୍ଥ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବର୍ଜିତ ହେବ। କେବଳ ରାହାବ ବେଶ୍ୟା ସେ ଓ ଗୃହରେ ତା ସଙ୍ଗେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକ ଜୀବିତ ରହିବେ, କାରଣ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରେରିତ ଦୂତମାନଙ୍କୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଲା। ଆଉ ତୁମେ ମାନେ ସେଇ ବର୍ଜିତ ଦ୍ରବ୍ୟରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ମତେ ରକ୍ଷା କରିବ, ନହେଲେ କେଜାଣେ ତୁମେ ମାନେ ତାହା ବର୍ଜିତ କଲା ଉତ୍ତାରେ ସେ ବର୍ଜିତ ବସ୍ତୁରୁ କିଛି ଗ୍ରହଣ କରିବ। ତାହା କଲେ ତୁମେ ମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ଛାଉଣିକି ବର୍ଜିତ କରିବ ଓ ତାକୁ ଦୁଃଖ ଦେବ। ଏଟା ପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ ତୁମେ ସେଠୁ କିଛି ଆଣିବ ନାହିଁ, ତା ନଷ୍ଟ କରିବ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା ମନା କରିଥିଲେ ତାହା ସେ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଝିଅ 7 ପର୍ବ ତାର 15 ପଦ, ତହିଁରେ ଯାହାଠାରେ ବର୍ଜିତ ବସ୍ତୁ ଥିବାର ନିର୍ଣ୍ଣିତ କରାଯିବ ସେ ଓ ତାର ସର୍ବସ୍ୱ ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧ ହେବ, ଯେହେତୁ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିୟମ ଲଙ୍ଘନ କଲା ଓ ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ମୂଢ଼ତାର କର୍ମ କଲା। ତ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା ମନା କରିଛନ୍ତି ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଖନ କରିଛନ୍ତି। ଆଖନଙ୍କ ସକାଶେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ପରାସ୍ତ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ତାଠାରୁ ବଡ଼ ବିଷୟ ଆଖନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱ ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେ ନିଜେ ଦାୟୀ ରହିଲେ, ସେ ଆଉ କାହାରିକୁ ଦାୟୀ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଇ କଥା ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟ କରିଥାଉଛୁ ଆଉ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଏଗୁଡ଼ାକ ହୁଏତ ମୋର ଆଉ ବିଚାରରେ ଆସିବ ନାହିଁ, କାଳେ ପ୍ରଭୁ ଭୁଲିଯିବେ, କାଳେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ କିଛି କରିବେ ନାହିଁ, ଏଇ କଥା ଆମେ ଭାବିଥାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା ବୁଣେ ତାହା କାଟିବ। ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାହା ଯଦି ସେ ଲଙ୍ଘନ କଲା, ତାହା ଯଦି ଅବଜ୍ଞା କଲା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ତୁଚ୍ଛ କଲା, ସେ ଦାୟୀ ହେଇକି ରହିବ ସେ ନିଜେ। ଆପଣ ମଶାଙ୍କ ବିଷୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଣନା ପୁସ୍ତକ ତାର 20 ପର୍ବ 8 ପଦରୁ 12 ପଦ, ଏଟା ଲେଖାଯାଏ
ଗଣନା 20 ପର୍ବ 8 ପଦରୁ 12 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତୁମେ ଯଷ୍ଟି ନିଅ, ପୁଣି ତୁମ୍ଭେ ଓ ତୁମର ଭାଇ ହାରଣ ମଣ୍ଡଳୀ କି ଏକତ୍ର କର, ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚରରେ ସେ ଶୈଳକୁ ଆପଣା ଜଳ ଦେବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦିଅ। ତେଣୁ ତୁମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଶୈଳରୁ ଜଳ ବାହାର କରି ମଣ୍ଡଳୀ କି ଓ ସେମାନଙ୍କ ପଶୁଗଣକୁ ପାନ କରାଇବ। ତ ମଶା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାଣେ ଯଷ୍ଟି ନେଲେ। ପୁଣି ମଶା ଓ ହାରଣ ସେଇ ଶୈଳ ସମ୍ମୁଖରେ ସମାଜକୁ ଏକତ୍ର କଲେ। ଆଉ ସେ ସେମାନେ କହିଲେ, ହେ ବିଦ୍ରୋହୀ ଗଣ ଶୁଣ, ଆମ୍ଭେମାନେ କି ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହି ଶୈଳରୁ ଜଳ ବାହାର କରିବା? ଏଉତାରେ ମଶା ହସ୍ତ ଉଠାଇ ଆପଣ ଯଷ୍ଟିରେ ସେ ଶୈଳକୁ 2 ଥର ଆଘାତ କଲେ। ତହିଁରେ ପ୍ରଚୁର ଜଳ ନିର୍ଗତ ହେଲା। ପୁଣି ମଣ୍ଡଳୀ ଓ ସେମାନଙ୍କର ପଶୁଗଣ ପାନ କଲେ। ଏଥିରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମଶା ଓ ହାରଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ସାକ୍ଷାତରେ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନ୍ୟ କରିବାକୁ ଆମ୍ଭଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲ ନାହିଁ। ଏହେତୁ ଆମ୍ଭେ ଏହି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯେଉଁ ଦେଶ ଦେଇଅଛୁ, ସେଇ ଦେଶରେ ତୁମେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇବ ନାହିଁ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ମଶାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ ତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ମଶାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ସେ ସ୍ଥାନରେ ସମାପ୍ତ ହେଉଛି। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ଏହି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯେଉଁ ଦେଶ ଦେଇଅଛୁ, ସେ ଦେଶରେ ତୁମେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇବ ନାହିଁ। ତୁମେ ନିଜେ ଦାୟୀ ହେଇକି ରହିବ, କାରଣ ତୁମେ ମୋର ବାକ୍ୟକୁ ମାନ୍ୟ କଲ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା କରେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜେ ହିଁ ଦାୟୀ ଅଟେ। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନରେ ଆମେ ଗୁଡ଼ାଏ ବିଷୟ ଦେଖିଲୁ। ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରୁ ବିତାଡ଼ିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆଦମ ହବା ନିଜେ ଦାୟୀ ଅଟନ୍ତି। ନୋହଙ୍କ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଜଳପ୍ଲାବନରେ ବିନଷ୍ଟ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ନିଜେ ଦାୟୀ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାପ, ସେମାନଙ୍କ ମନ୍ଦତା, ସେମାନଙ୍କ ଦୁଷ୍ଟତା। ଲୋଟଙ୍କ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଅଗ୍ନି ଓ ଗନ୍ଧକ ବୃଷ୍ଟିରେ ନଷ୍ଟ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ, ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ନିଜେ ହିଁ ଦାୟୀ ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ୟ କେହି ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କଥା ଠିକ ନାହିଁ, କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ ନାହିଁ, ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଦାୟୀ ହେବେ। ଦିନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଚାର ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ କାହାରିକୁ ଦୋଷାରୋପ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ଆମେ ସେଟଲ କରିପାରିବା ଦାଉଦଙ୍କ ପରି, ଆଜି ଅନୁତପ୍ତ ହେଇପାରିବା ପିତରଙ୍କ ପରି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ ଆଜି ବାକ୍ୟ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣା ଦୁଷ୍ଟ କ୍ରିୟା, ପାପ, ମନ୍ଦତା, ଅସାଧୁତା, ଅଧର୍ମ ଜୀବନ ଆଜି ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଫେରି ଆସିବା, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା, ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବା। ଏ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖାଯାଏ, ଝିଜିକାଲ ତାର 18 ପର୍ବ, ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାର 21 ପଦ ଏବଂ 22 ପଦ, ଏ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖାଯାଏ, ମାତ୍ର ଦୁଷ୍ଟ ଯେବେ ଆପଣା କୃତ ସକଳ ପାପରୁ ଫେରେ ଓ ଆମ୍ଭର ବିଧି ସକଳ ପାଳନ କରେ, ପୁଣି ନ୍ୟାୟ ଓ ଧର୍ମାଚରଣ କରେ, ତେବେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ବଞ୍ଚିବ, ସେ ମରିବ ନାହିଁ। ତାହାର କୃତ କୌଣସି ଅପରାଧ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ମରଣ କରାଯିବ ନାହିଁ। ସେ ଯେଉଁ ଧର୍ମାଚରଣ କରିଅଛି ତ ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚିବ। କେତେ ବଡ଼ ବିଷୟ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନୁତପ୍ତ ହେଉଛି, ସେ କରୁଥିବା ପାପ ସକାଶେ ସେ ଖେଦିତ ହେଉଛି ଆଉ ଫେରୁଛି, ସେ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବ। ନହେଲେ ଯେ ପାପ କରିବ ସେ ମରିବ, ତାର ଅଧର୍ମରେ ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ, ସେ କରିଥିବା କୁକର୍ମ ସକାଶେ ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ଅନୁତପ୍ତ ହୋଇ ଫେରି ଆସିବ, ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଦାୟୀ ଅଟୁ, ଆମେ ନିଜେ ଦାୟୀ ଅଟୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି। ତୁମେ କଣ ପସନ୍ଦ କରିବ? ତୁମେ ପାପରେ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବ ନା ପାପରୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିବ? ତୁମେ ଅଧାର୍ମିକତା ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବ ନା ଅଧାର୍ମିକତାରୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିବ? ତୁମେ ମଙ୍ଗଳ ଚାହୁଁଛ ଯଦି ମଙ୍ଗଳକୁ ବାଛ। ଅମଙ୍ଗଳ ଚାହିଁକି ମଙ୍ଗଳ ଆମେ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଅମଙ୍ଗଳର କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି
ଆପଣ ମଙ୍ଗଳ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ବିଦ୍ରୂପର ପାତ୍ର ନୁହନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା ବୁଣେ ତାହା ହିଁ କାଟିବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଅତୀତରେ ଆମେ ଅନେକଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇଛୁ, ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୋଷ ଦେଇଛୁ, ପରିବେଶକୁ ଦୋଷ ଦେଇଛୁ, ସମାଜକୁ ଦୋଷ ଦେଇଛୁ, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଦୋଷ ଦେଇଛୁ, ସଂସ୍ଥାକୁ ଦୋଷ ଦେଇଛୁ, ଆଉ ଆମେ ନିଜକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି ଦେଖେଇଛୁ। ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଦାୟୀ ବୋଲି ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିନାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜର ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରିବା, କହିବା ୟେସ୍ ଲର୍ଡ, ହଁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଦାୟୀ ଅଟେ, ମୁଁ ତାହା ଭୁଲ କରିଛି, ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜର୍ଣ୍ଣି ପୁଣି ଥରେ ଫ୍ରେଶରେ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଦାଉଦଙ୍କ ପରି ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସକାଶେ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ। ପିତରଙ୍କ ପରି ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟର ପଲ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପଲରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର କାହାରିକୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା କରିବ ସେ ନିଜେ ହିଁ ଦାୟୀ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜିହିଜିକେଲ 18 ପର୍ବ ତାର 4 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ଦେଖ ଯାବତୀୟ ପ୍ରାଣୀ ଆମ୍ଭର, ପିତାର ପ୍ରାଣ ଯେପରି ପୁତ୍ରର ପ୍ରାଣ ହିଁ ସେପରି ଆମ୍ଭର। ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ପାପ କରେ ସେ ହିଁ ମରିବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କଥା ହେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ପାପରୁ ଫେରିବାର ସମୟ, ମନ୍ଦତାରୁ ଫେରିବାର ସମୟ, ଦୁଷ୍ଟତାରୁ ଫେରିବାର ସମୟ। ଯେ ଫେରିବ ସେ ବଞ୍ଚିବ, ଯେ ଫେରିବ ନାହିଁ ତା ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ଥୁଆ ହେଇକି ରହିଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯେତେବେଳେ ଠିଆ ହେବ ସେ, ସେଥି ସକାଶେ ସେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବ। କୌଣସି ବିଷୟ ଗୁପ୍ତ ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାଶ୍ୟ ହେବ, ସମସ୍ତ ଆଲୋକରେ ଅଣାଯିବ, ଆଉ ସେ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆପଣ ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଅନୁତପ୍ତ ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କତିକି ଯିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୋଷାରୋପ କରି ଖସିଯିବି, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ମୋର ପରିବାରକୁ ଦୋଷାରୋପ କରିବି, ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଦୋଷାରୋପ କରିବି, ଆଉ ମୋ ଦୋଷକୁ ଲୁଚିଯିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମୋତେ କଥା ହେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ବାକ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖାଯାଇଅଛି। ଏସବୁ ଲିଖିତ ବାକ୍ୟ ଅଟେ, ବାଇବଲର ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଅଟେ। ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ପାଇଁ ନିଜେ ଦାୟୀ ଅଟେ, ଆଉ ଅନ୍ୟ କେହି ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି। ଆସୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅନୁତପ୍ତ ହୃଦୟରେ ଆପଣ ଆପଣ ପାପରୁ, ଆପଣ ଆପଣ ମନ୍ଦତାରୁ, ଦୁଷ୍ଟ କ୍ରିୟାରୁ ଫେରିବା। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୋଷ ଦେବା ନାହିଁ, ପରିବେଶକୁ ଦୋଷ ଦେବା ନାହିଁ, ପରିବାରକୁ ଦୋଷ ଦେବା ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବା ନାହିଁ। ନିଜେ ନିଜ ଦୋଷକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେବା। ଆଜି କହିବା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି, ମୁଁ ପାପ କରିଛି, ମୋ ବାଟରେ ଯାଇଛି, ଅସାଧୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି, ଅସଙ୍ଗତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଲା ଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଅନୁତପ୍ତ ହୋଇ ଫେରି ଆସୁଛି, ମୋତେ ଦୟାକରି କ୍ଷମା କର। ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ କ୍ଷମା କରିବେ। ମହାମଙ୍ଗଳମୟ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ପ୍ରଭୁ। ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛନ୍ତି। ଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ପ୍ରଭୁ, ଯେଉଁମାନେ ଦୁଃଖିତ ଅନୁତପ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ପାପରୁ ଫେରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ଦୟା ପ୍ରକାଶିତ ହଉ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ଯାହା ହରେଇଛନ୍ତି ସେ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଫେରି ପାଇବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗ କର ପ୍ରଭୁ। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ସମୟ ଆସୁ ପ୍ରଭୁ। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ପ୍ରଭୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରଭୁ। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ଦୟା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହଉ। କରୁଣାମୟ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର, ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଗୁପ୍ତ ପାପରୁ, ଗୁପ୍ତ ଦୋଷରୁ, ମନ୍ଦତାରୁ, ଅବାଧ୍ୟତାରୁ, ଅସାଧୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ
फेरिबा पाई प्रभु आज आपण को उपस्थित रे प्रभु सिद्धांत नौछंती प्रत्येक को आशीर्वाद करो दया करो प्रभु जपर विचार दिन रे दंडित न होई प्रभु आशीर्वाद प्राप्त हो पारे ए प्रकार अनुग्रह करो दयामय स्वर्गस्थ पिता आज वाक्य शुणी जो माने प्रभु वास्तव में आपण गति फेरी आसछंती से प्रति आशीर्वाद बर्तु ए प्रार्थना आपण शुणी आपण को शेष धन्यवाद दिए ए प्रार्थनाटी मोर प्राणर प्रिय जीशुक नाम मागिली राजा आमेन आमेन। प्रभु आपण मान प्रत्येक को बाहुल रूपे आशीर्वाद करंतु प्रभुंकर करुणा सर्वदा आपण मानकर उपरे बर्तु धन्यवाद।